सत श्री अकाल दोस्तों, तुसीं वेख रहे हो डोर स्टैप एजुकेशन पॉइंट। उम्मीद है तुसीं सारे वधिया होवोगे। सो दोस्तों, अज दी क्लास दे विच आपां जिहड़ा मैरिटोरीअस स्कूल दा जिहड़ा पेपर होया सीगा इंग्लिश दा, इहदी जिहड़ी आंसर की है जी वो आ चुकी है ते आपां इहनूं ही डिस्कस करन जा रहे हैं। ते दोस्तों, जिहड़े भी अपने साथी मास्टर काडर की जिहड़ी प्रिपरेशन है वो कर रहे हैं ते उन्हां दी भी कह सकते हैं जी एक हिसाब की जिहड़ी रिवीजन टाइप है वो भी हो जाएगी, क्योंकि तुहानूं पता ही है भी जिहड़ा मैरिटोरीअस स्कूल का जिहड़ा पेपर आया है भी लैक्चरार दी जिहड़ियां पोस्ट आईयां सीगियां ते मास्टर काडर का जिहड़ा सिलेबस हुंदा है उहदे विच लगभग तुहानूं सारियां सिमिलैरिटीज़ काफ़ी वेखण नूं मिलदियां ने। ठीक है ना जी। सो एक दो राइटर उत्थे एक्सट्रा हुंदे ने। सो आपां इस पेपर नूं डिस्कस करांगे ते तुहानूं पता भी लग जाएगा कि जिहड़ा ये पेपर है भी इन्हां ने इहदा जिहड़ा लैवल सैट कीता होया है किन्ना क सौखा है किन्ना क औखा है। सो शुरू करते हैं। तो जिहड़ी भी मैं तुहानूं इत्थे आंसर दसूंगा भी वो सारे आंसर की दे तो ही लए गए ने। सो शुरू करते हैं अज दे अपने पहले प्रश्न तो। दोस्तों, तुसी लाइव चैट चल रही होनी, तुसी उत्थे नाल दी नाल कमेंट भी करते रहो ते लास्ट ते तुहानूं ये भी पता लग सके कि तुहाडे 150 दे विचों किन्ने क नंबर बने ने भी तुसी मास्टर काडर दी जे इन्ने टाइम तो तैयारी कर रहे हो भी तुहाडे इत्थे नंबर तुहाडी प्रिपरेशन हो भी रही है कि नहीं हो रही। ठीक है जी। जेकर तुहाडे इत्थे आंसर बहुत गलत हो रहे हैं तो फिर भी घबराउण वाली कोई गल नहीं हैगी भी हजे भी अपने कोल टाइम पिया भी आपां बहुत ही चंगी तरीके नाल भी सारे ही राइटर जे आपां चार राइटर भी दिन दे करते हैं तो फिर भी अपना जिहड़ा सिलेबस है जी वो कंप्लीट हो सकता है। सो दोस्तों, शुरू करते हैं अज दे अपने पहले प्रश्न तो जिहड़ा पहला प्रश्न है भी ये लिंग्विस्टिक का प्रश्न है। वैसे तो हू अमंगस द फॉलोइंग सब्सक्राइब्स टू द बिहेवियर व्यू ऑफ लैंग्वेज। हू अमंग द फॉलोइंग सब्सक्राइब टू द बिहेवियर व्यू ऑफ लैंग्वेज? फर्डिनांड द सोरे, लियोनार्ड ब्लूमफील्ड, नॉम चॉम्स्की, माइकल हैलिडे। सो दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों, एक गल होर मैं तुहानूं दस दियां कि जेकर तुहानूं लगूगा कि भी मैं कोई जवाब गलत दिता है तुसी मैनू कमेंट बॉक्स दे विच दस दिओ कि मैं उन्होंने ना फिर सही कर दूंगा भी मैं पिन करके ला दूंगा वो जिहड़ा कमेंट होएगा तो मैं कोशिश करूंगा कि जिहड़े भी इत्थे प्रश्न हैगे ने जी इन्हां नूं आपां समझ लीए। सो वेखदे हां जिहड़ा दूसरा प्रश्न है, ह्यूमन लैंग्वेज हैज़ द कैपेसिटी टू टैल स्टोरीज ड्यू टू इट्स प्रॉपर्टी ऑफ। की पूछा जा रहा तुहाडे तों कि ह्यूमन लैंग्वेज हैज़ द कैपेसिटी टू टैल स्टोरीज ड्यू टू इट्स प्रॉपर्टी ऑफ आर्बिट्रैरीनेस, डुअलिटी, डिसप्लेसमेंट या फिर एम्बिगुइटी। सो इत्थे जिहड़ा सही जवाब है वह है डिसप्लेसमेंट। चलदे हां नाले जे तुहानूं क्वेश्चन जिहड़ा पेपर है जी ये समझण दे विच मतलब कि जेकर तुहानूं ये समझ नहीं आ रहा कि जो कुछ लिखिया होया मे बी फोन की ब्राइटनेस घट वध होगी। ठीक है दोस्तों, बट मैं फिर भी तुहानूं जिहड़ा प्रश्न होएगा मैं पढ़ के सुना दूंगा। सो इत्थे तुहानूं कोई समस्या नहीं आऊगी। क्वेश्चन नंबर 3 है भी जिहड़ा सेमियोटिक्स है ये रेफर टू द स्टडी ऑफ। सेमियोटिक्स कादी स्टडी हुंदी है? साइन दी, मेटाफर दी, सिंबल दी या फिर मिथ दी। सो दोस्तों, सेमियोटिक्स जिहड़ी स्टडी है यह है साइन दी। सो ऑप्शन नंबर जिहड़ा ए है ये तुहाडा सही जवाब है जी। चलदे हैं अगले प्रश्न ते। अकॉर्डिंग टू नॉम चॉम्स्की वट इज द प्राइमरी टास्क ऑफ लिंग्विस्ट। लिंग्विस्ट का जिहड़ा प्राइमरी टास्क की हुंदा है अकॉर्डिंग टू नॉम चॉम्स्की? सो इसका जिहड़ा सही जवाब है कि डिस्क्राइबिंग परफॉर्मेंस है, डिस्क्राइबिंग कंपिटेंस है या फिर डिस्क्राइबिंग बोथ कंपिटेंस एंड परफॉर्मेंस या फिर नन ऑफ अबव। सो इत्थे जिहड़ा तुहाडा सही जवाब है वो की है जी? इत्थे सही जवाब है तुहाडा डिस्क्राइबिंग कंपिटेंस। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न ते। ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर वाज इनिशियली इंट्रोड्यूस इन 1957 बाय नॉम चॉम्स्की इन द बुक। केड़ी बुक सीगी दोस्तों? सो की है सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर्स है, अ कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स, लैंग्वेज ऑफ ग्रामेटोलॉजी। सो इत्थे तुहाडा जिहड़ा सही जवाब है 1957 दे विच नॉम चॉम्स्की द्वारा ट्रांसफॉर्मेटिव जनरेटिव ग्रामर है इनिशियली इंट्रोड्यूस की गई सीगी सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर दे विच। इहदा जिहड़ा सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न ते। विद रेफरेंस टू पीएस रूल्स। पीएस का मतलब है फ्रेज स्ट्रक्चर रूल्स, विच वन इज करेक्ट? पीएस रूल्स स्पेसिफाई पॉसिबिलिटी इन द लैंग्वेज, इंडिविजुअल सेंटेंस आर डेरिव्ड फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ दिस रूल। टू डेरिव अ सेंटेंस वी गो थ्रू द रूल्स ऑटोमेटिकली या फिर द रिलेशंस इन पीएस रूल आर नॉन लीनियर एंड नॉन हिरारिकल। सो इत्थे तुहाडा सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है। चलते हैं अगले प्रश्न ते। द कोऑर्डिनेशन इन लैंग्वेज रेफर्स टू हिरारिकल स्ट्रक्चर अमंग क्लॉजेस विद इन सेंटेंसेस, पैरलिंग टू और मोर क्लॉजल स्ट्रक्चर विद इन अ सेंटेंस, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ऑर्डर, इंटेरोगेशन एंड नेगेटिवाइजेशन। सो इत्थे सही जवाब है पैरेललिंग टू और मोर क्लॉजल स्ट्रक्चर विद इन अ सेंटेंस। तो कोऑर्डिनेशन इन अ लैंग्वेज रेफर्स टू, ए जवाब है जी बी। प्रश्न नंबर 8वां है, व्हाट इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू अफिक्स होपिंग रूल। सो की इट इज यूज्ड इन ट्रांसफॉर्मेटिव जनरेटिव ग्रामर, इट इज यूज्ड इन फ्रेज स्ट्रक्चर रूल्स, it is generalization that each affix attaches to the element immediately to its right,
या फिर इट एक्सप्लेन द जनरेशन ऑफ सेंटेंसेस इन ह्यूमन माइंड। सो इत्थे तुहाडा जिहड़ा सही जवाब है ਵੀ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਕਰੈਕਟ ਵਿਦ ਰੈਫਰੈਂਸ ਟੂ ਦਾ ਐਫਿਕਸ ਹੋਪਿੰਗ ਰੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ A C ਤੇ D ਇਹ ਹੈਗੇ ਆ ਸਹੀ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਟਿਵ ਜਨਰੇਟਿਵ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਜਨਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੈਟ ਈਚ ਅਫਿਕਸ ਅਟੈਚ ਟੂ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਫ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਟੂ ਇਟਸ ਰਾਈਟ ਇਟ ਐਕਸਪਲੇਨ ਦ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਇਨ ਹਿਊਮਨ ਕਾਈਂਡ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗਲਤ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ PS ਰੂਲ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ B ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। The recursive property of language referred to dash in language displacement, arbitrariness, creativity या फिर ambiguity। so ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ creativity। the words which differs in term of only one sound is called the word 10th question ਹੈ ਜੀ the word which differ in term of only one sound are called ਉਹਨੂੰ semi vowels ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ diphthong, dyad ਜਾਂ ਫਿਰ minimal pair। so ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ minimal pair is the ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦ IPA, ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, IPA ਵਾਸ ਡਿਵੈਲਪਡ ਇਨ ਦ ਲੇਟ 1880s ਬੇਸਡ ਔਨ ਦ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਲੈਟਿਨ ਅਲਫਾਬੈਟ ਬਟ ਮੈਨੀ ਐਡੀਸ਼ਨਸ ਵਰ ਫਰੋਮ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅਲਫਾਬੈਟ ਦੱਸਣੇ ਆ ਅਰੇਬਿਕ ਅਲਫਾਬੈਟ, ਚਾਈਨੀਜ਼ ਅਲਫਾਬੈਟ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅਲਫਾਬੈਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗ੍ਰੀਕ ਅਲਫਾਬੈਟ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ D ਵੀ ਗ੍ਰੀਕ ਅਲਫਾਬੈਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। Vowel followed by upward glide in the same syllables are called trills, stops, diphthong या फिर monophthong। so ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ diphthong। diphthong is the right answer। question number 13 the manner of articulation of the speech sound involves the degree and quality of obstruction of the airstream, the mixing of speech sound to produce words, option number C the segregation of speech sound to produce words, option number D the free flow of air stream from the lungs। so ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ option number A the degree and quality of obstruction of the air stream, the main manner of articulation of the speech sound involved the degree and quality of obstruction of the air stream। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। there are certain consonant sounds which are very similar to vowels as there is minimal obstruction to air stream during their articulation, they are called ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੋਇਸਲਾਈਡ ਸਾਊਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਨੈਜ਼ਲ ਸਾਊਂਡਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਗਲਾਈਡਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੌਇਸ ਸਾਊਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਗਲਾਈਡਸ। ਗਲਾਈਡ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 15 ਐਲੋਫੋਨਸ ਇਜ਼ ਅ ਟਰਮ ਵਿਚ ਰੈਫਰ ਟੂ ਸਾਊਂਡਸ that are contrastive in a particular language, sounds that are predictable variants of the same phoneme, the sound variants based on the air passage through oral or nasal cavities, the sound variants based on place of articulation। ਜਿਹੜੇ ਐਲੋਫੋਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ is a term which refer to ਜਿਹੜੇ ਸਾਊਂਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ sounds that are predictable variants of the same phoneme। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ B। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ in which of the following languages pitch is not a feature to distinguish word semantically, Chinese, ਪੰਜਾਬੀ, ਸਵੀਡਿਸ਼, ਫ੍ਰੈਂਚ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਫ੍ਰੈਂਚ। ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਲੋਇੰਗ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਵੀ ਪਿਚ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਫੀਚਰ ਟੂ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ ਵਰਡ ਸਿਮੈਂਟਿਕਲੀ, ਫ੍ਰੈਂਚ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 17 ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਪੋਇਟਿਕ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਬੇਸਡ ਔਨ ਸਾਊਂਡ ਓਨਲੀ, ਐਲਿਟਰੇਸ਼ਨ, ਰਾਈਮ, ਮੀਟਰ। ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋਗੇ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਪੋਇਟਿਕ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਊਂਡ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਪਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕੋ ਵਰਡ ਹੋਊਗਾ ਬਟ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੀਨਿੰਗ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਦੇ ਲਾਸਟ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ D a compound word is a lexical item in which, option number A two roots combine to make one unit, two words are complementary distribution with each other, option number C a root combined with one or more derivative morphemes, option number D sound combines with meaning। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ a compound word is a lexical item in which two roots combine to make one unit, option number A is the right answer। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। with regard to pidgin which one of the following is incorrect, ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਇੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਗਲਤ। it is a contact language developed during the slave trade ਜਾਂ ਫਿਰ option number B it originally meant an African vernacular language popular in tropical countries, option number C it is nobody's native language ਜਾਂ ਫਿਰ option number D the participating communities
ਇਨਵੋਲਵਡ ਇਨ ਅ ਪਿਡਗਿਨ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਵ ਅ ਹਿਰਾਰਕੀਕਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ with regard to Pidgin, which of the following is incorrect? So ਇੱਥੇ it originally meant an African vernacular language popular in tropical countries। so ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਗਲਤ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਕਰੈਕਟ ਨੇ, ਕਿਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੀ Pidgin ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 20 ਸੋਸ਼ੀਓ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਐਜ਼ ਅ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਇਜ਼ ਅ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਸਟੱਡੀ ਆਫ। ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਸੋਸ਼ੀਓ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਤੇ ਸਾਈਕੋ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਵੋਕਲ ਸਾਊਂਡ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਸੋਸ਼ੀਓ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਸਟੱਡੀ ਕਾਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਹਿਊਮਨ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਯੂਜ਼ਸ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਨੀਮਲ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਵੋਕਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਯੂਜ਼ਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈ ਸੋਸ਼ੀਓ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਯੂਜ਼ਸ ਦੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। Pidgin most closely referred to an extinct Native American language, an indigenous language group isolated in a tropical Africa, the community of Africa who speak multiple dialects, a rudimentary language variety developed for commercial purpose। so दोस्तों Pidgin most clearly refers to ਜਿਹੜੇ ਕਿ rudimentary language ਹੈ variety developed of for commercial purpose। so ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ। question number 22 which one of the following language was not spread widely because of colonization। ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਲੋਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕॉलोनीज ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਸਪਰੈਡ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਿ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਫ੍ਰੈਂਚ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਪੈਨਿਸ਼ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਟ ਸਵੀਡਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਦ ਟਰਮ ਕੋਡ ਸਵਿਚਿੰਗ ਰੈਫਰ ਟੂ the use of jargon while speaking in everyday situation, using a secret code popular in World War II, using more than one language variety in utterance or an interaction, या फिर combination of spoken and written language। so ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ the term code switching refer to option number C, we using more than one language variety in one utterance of an interaction। the way a speaker uses language differently in different situation is known as ਸਪੀਚ ਐਕਟ, ਡਾਇਲੈਕਟ, ਰਜਿਸਟਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਨਰਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਬੌਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਿੰਗ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਟੀਚਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਾਰਮਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹੋਣਗੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਰ ਕਰੂੰਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਊਗੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰੂੰਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰੇ ਆਊਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਇਨਫਾਰਮਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਆਪਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਨੀਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਦ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਇੰਟਰਨਲ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਵਰਡਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਫਿਲੋਲੋਜੀ, ਐਟੀਮੋਲੋਜੀ, ਮੋਰਫੋਲੋਜੀ, discourse analysis। so ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ morphology is the right answer। the study of internal structure of word is called morphology। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ question number 26 ਤੇ। which one of the following novel did not win the Booker Prize। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਨੋਵਲ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਬੁੱਕਰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵਿਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਿਡਨਾਈਟ ਚਿਲਡਰਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਕਿਹਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ, ਸਲਮਾਨ ਰਸ਼ਦੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਆਫ ਲੌਸ, ਦ ਵਾਈਟ ਟਾਈਗਰ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਅ ਲੌਂਗ ਜਰਨੀ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਬੁੱਕਰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਥਰਡ ਵਰਕ ਹੈ ਸੱਚ ਅ ਲੌਂਗ ਜਰਨੀ, ਇਹਨੂੰ ਬੁੱਕਰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਮਿਡਨਾਈਟ ਚਿਲਡਰਨ ਨੂੰ, ਦ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਆਫ ਲੌਸ, ਦ ਵਾਈਟ ਟਾਈਗਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਵਿਚ ਵਨ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਨੋਵਲ ਇਜ਼ ਰਿਟਨ ਬਾਈ R.K. ਨਾਰਾਇਣ। R.K. ਨਾਰਾਇਣ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਵਰਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੋਵਲ ਹੈ, ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਦ ਵਰਲਡ ਆਫ ਨਾਗਰਾਜ, ਸਰਪੈਂਟ ਐਂਡ ਦਾ ਰੋਪ, ਕਰਾਈ ਦ ਪੀਕੌਕ, ਕਲੀਅਰ ਲਾਈਟ ਆਫ ਅ ਡੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਸਰਪੈਂਟ ਐਂਡ ਰੋਪ ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਜਾ ਰਾਓ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਰਾਈ ਦਾ ਪੀਕੌਕ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਲਾਈਟ ਆਫ ਅ ਡੇ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਅਨੀਤਾ ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਵਰਲਡ ਆਫ ਨਾਗਰਾਜ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ R.K. ਨਾਰਾਇਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਦ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਅਟਮੋਸਟ ਹੈਪੀਨੈਸ ਇਜ਼ ਰਿਟਨ ਬਾਈ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ, ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਮੁਲਕਰਾਜ ਆਨੰਦ, ਅਰੁੰਧਤੀ ਰੋਏ। ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੈਸੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਇਹ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਮੁਲਕਰਾਜ ਆਨੰਦ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੱਥੇ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦੀ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰੋਏ ਨੇ। ਦ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਅਟਮੋਸਟ ਹੈਪੀਨੈਸ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਚ ਨਾਵਲ ਬਾਏ ਮੁਲਕਰਾਜ ਆਨੰਦ ਹੈਜ਼ ਅ ਵੂਮਨ ਐਜ਼ ਅ ਸੈਂਟਰਲ ਕਰੈਕਟਰ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਵਰਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੁਲਕਰਾਜ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੂਮਨ ਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇ ਹੈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦ ਵੂਮਨ, ਦ ਓਲਡ ਵੂਮਨ ਐਂਡ ਦ ਕਾਓ, ਅਨਟਚੇਬਲ, ਕੂਲੀ, ਦ ਸਵॉर्ड ਐਂਡ ਦ ਸਿਕਲ।
ਸੋ ਜੋ ਸਵਰਡ ਐਂਡ ਦਾ ਸਿਕਲ, ਕੂਲੀ, ਅਨਟਚੇਬਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦ ਵੂਮਨ, ਓਲਡ ਵੂਮਨ ਐਂਡ ਦ ਕਾਊ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੂਮਨ ਦੁਆਰਾ ਸੈਂਟਰਲ ਰੋਲ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਦ ਫਸਟ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਪੋਇਮ ਬਾय ਸਰੋਜਨੀ ਨਾਇਡੂ ਵਾਜ਼, ਵੀ ਇਹ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਨ ਦ ਬਾਜ਼ਾਰਸ ਆਫ ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਦ ਫੀਦਰ ਆਫ ਡੌਨ, ਦ ਗੋਲਡਨ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ, ਨਨ ਆਫ ਅਬਵ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਫਸਟ ਵਰਕ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਪੋਇਮ ਦੀ ਸਰੋਜਨੀ ਨਾਇਡੂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ 40 ਪੋਇਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ। ਦ ਗੋਲਡਨ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਇਜ਼ ਦ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਇਨਕਰੈਕਟ ਹੋਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਲਰਨਰ ਹੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਵਰਕ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਰਿਟਨ ਬਾय ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ? ਦ ਹੋਮ ਐਂਡ ਦ ਵਰਲਡ, ਹੰਗਰੀ ਟਾਇਰਡ, ਕਾਬਲੀਵਾਲਾ, ਡਾਕ ਘਰ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਮ ਐਂਡ ਦਾ ਘਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਬਹਿਰੇ, ਵੀ ਇਹ ਵਰਕ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾਲੇ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਹੋਮ ਐਂਡ ਦਾ ਵਰਲਡ ਕਿਹਦਾ ਵਰਕ ਹੈ, ਡਾਕ ਘਰ ਕਿਹਦਾ ਵਰਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਵਰਕ ਨੇ A, C ਤੇ D, ਵੀ ਕਾਬਲੀਵਾਲਾ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਸੁਣੀ ਹੋਊਗੀ, ਵੀ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਵਰਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਹੰਗਰੀ ਟਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਦ ਨੋਵਲ ਕਾਂਤਾਪੁਰਾ ਐਂਡ ਵਿਦ, ਵੀ ਇਹ ਕਾਂਤਾਪੁਰਾ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਨੋਵਲ ਹੈ, ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਦੀ ਐਂਡ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਵੀ ਐਂਡ ਆਫ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰੂਲ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦਾ ਸਾਮਰਾਜ ਹੈ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਕਮਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਵਿਲੇਜ, ਵੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵਿਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦ ਵਿਲੇਜ ਇਜ਼ ਡੈਜ਼ਰਟਡ, ਵੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਿਲੇਜ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਾਂਸਿੰਗ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਤਾਪੁਰਾ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਨਾਮ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕਾਸ਼ੀਪੁਰਾ ਨਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਟਾਊਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਲੇਜਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਾਂਤਾਪੁਰਾ ਵਾਲੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਦ ਵਿਲੇਜ ਇਜ਼ ਡੈਜ਼ਰਟਡ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ C ਇਜ਼ ਦ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। I shall not hear the nightingale is written by, ਸੋ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਲਿਖੀ ਆ ਜੀ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਲਗਭਗ 1959 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, 1959 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ A ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਗਲਤ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 34, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 34, ਮਾਰਕੋ ਇਜ਼ ਅ ਕਰੈਕਟਰ ਇਨ ਦਾ ਨੋਵਲ, ਵੀ ਮਾਰਕੋ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿਹੜੇ ਨੋਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ? ਮਿਸਟਰ ਸੰਪਾਤ, ਦ ਬੈਚਲਰ ਆਫ ਆਰਟਸ, ਦ ਵੈਂਡਰ ਆਫ ਸਵੀਟਸ, ਦ ਗਾਈਡ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਦ ਗਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕੋ ਨਾਮ ਦਾ ਪਰਸਨ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਲਿਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਵਾਈਫ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹ ਮਾਰਕੋ ਹੁੰਦਾ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੁੱਕ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਮਾਰਕੋ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਗਾਈਡ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਇਹ ਦ ਗਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਹੈ 1958 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਦ ਗਾਈਡ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵਰਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦ ਬੈਚਲਰ ਆਫ ਆਰਟਸ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੀਚਰ ਤੇ ਸਵਾਮੀ ਐਂਡ ਫਰੈਂਡਸ, ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇਲੋਜੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਗੌਤਮ ਐਂਡ ਮਾਇਆ ਆਰ ਮੈਰਿਡ ਕਪਲ ਇਨ। ਸੋ ਗੌਤਮ ਐਂਡ ਮਾਇਆ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਨੀਤਾ ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੌਤਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਛੱਤ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਦਾ ਮਰਡਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਆ ਕਰਾਈ ਦਾ ਪੀਕੌਕ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਟੂ ਲਿਵ ਐਂਡ ਬਰਡ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਗੰਗੂ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮੇਨ ਕਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿਪਾਹੀ ਤੋਂ, ਵੀ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਡਾਰਕ ਰੂਮ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 1938 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵੌਇਸਿਸ ਇਨ ਦਾ ਸਿਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਹੈ ਕਰਾਈ ਦਾ ਪੀਕੌਕ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ 36, ਨੋਟ ਅ ਨਾਈਸ ਮੈਨ ਟੂ ਨੋ ਇਜ਼ ਅ ਬੁੱਕ ਰਿਟਨ ਬਾਏ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ? ਅਮਿਤਾਭ ਘੋਸ਼, ਰੋਹਿੰਟਨ ਮਿਸਟਰੀ, ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ, ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਨੋਟ ਅ ਨਾਈਸ ਮੈਨ ਟੂ ਨੋ ਇਜ਼ ਅ ਬੁੱਕ ਰਿਟਨ ਬਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਰੀਨਾਊਂਸ ਦ ਨਾਈਟਹੁੱਡ ਇਨ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਅਗੇਂਸਟ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਪਤਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਗਾ ਆਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜੀ ਨਾਈਟਹੁੱਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਬਾਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰਤੀ ਸੀਗੀ। ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਲਈ? ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਗ ਮਸੈਕਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਰਿਟਰਨ ਕਰਤਾ ਸੀ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਮਸੈਕਰ। ਕਮ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਇਜ਼ ਅ ਸਪੀਚ ਬਾਏ। ਸੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਚ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ? ਇਹ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰॉय ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਚ ਹੈ ਜੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਅਮਿਤਾਭ ਘੋਸ਼, ਮੁਲਕਰਾਜ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਮ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਇਜ਼ ਅ ਸਪੀਚ ਬਾਏ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰॉय। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਲੱਡੂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਜਾਣਿਆ ਤਾਂ ਹੋ ਵੀ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਚ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਬੁੱਕਸ ਐਂਡ ਆਥਰ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ
ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੋਵਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਰਾਓ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਰਕ ਰੂਮ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਡਾਰਕ ਰੂਮ ਤਾਂ ਆਰ.ਕੇ. ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੁਲਕ ਰਾਜ ਆਨੰਦ ਨੇ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਕੂਲੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰਾਜਾ ਰਾਓ ਦਾ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਮਰੇਡ ਕ੍ਰਿਲੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਬਣਿਆ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ। ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਦੂਸਰਾ, ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਣਿਆ ਦਿੱਲੀ, ਰਾਜਾ ਰਾਓ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਾਮਰੇਡ ਕ੍ਰਿਲੋ। ਜਿਹੜਾ ਥਰਡ ਵਰਕ ਹੈ ਇਹਦਾ ਬਣਿਆ ਫਸਟ, ਵੀ ਆਰ.ਕੇ. ਨਾਰਾਇਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਹੈ ਦਾ ਡਾਰਕ ਰੂਮ, ਮੁਲਕ ਰਾਜ ਆਨੰਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਹੈ ਦ ਕੁਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਨੋਵਲ ਵਾਜ਼ ਮੇਡ ਇਨਟੂ ਪਪੂਲਰ ਹਿੰਦੀ ਮੂਵੀਜ਼ ਸਟਾਰਿੰਗ ਦੇਵ ਆਨੰਦ। ਸੋ ਦੇਵ ਆਨੰਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਡਾਰਕ ਰੂਮ, ਕੁਲੀ, ਕਰਾਈ ਦਾ ਪੀਕੌਕ, ਦ ਗਾਈਡ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਦ ਗਾਈਡ 1958 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹਦਾ ਨੋਵਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਜੈਕੋਬੀਅਨ ਪੀਰੀਅਡ ਰੈਫਰ ਟੂ ਦ ਰੇਨ ਆਫ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਹਦਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ ਜੈਕੋਬੀਅਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇਮਸ ਫਸਟ ਦਾ, ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਫਸਟ ਦਾ, ਚਾਰਲਸ ਫਸਟ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਰੀ ਸਟੁਆਰਟ ਦਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਹੈ ਜੇਮਸ ਫਸਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੇਮਸ ਫਸਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ, ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਵਰਕ ਡਸ ਨਾਟ ਬਿਲੋਂਗ ਟੂ ਜੈਕੋਬੀਅਨ ਐਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੈਕੋਬੀਅਨ ਐਰਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਕ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਟੈਂਪੈਸਟ, ਕਿੰਗ ਜੇਮਸ ਬਾਈਬਲ, ਦ ਵਾਈਟ ਡੈਵਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਵਰੀ ਮੈਨ ਇਨ ਹਿਜ਼ ਹਿਊਮਰ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੈਨ ਜੌਨਸਨ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਐਵਰੀ ਮੈਨ ਇਨ ਹਿਜ਼ ਹਿਊਮਰ। ਸੋ ਇਹ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਕੈਰੋਲਿਨ ਐਰਾ ਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਸੀਡਡ ਬਾय ਜੈਕੋਬੀਅਨ ਐਰਾ, ਪ੍ਰਸੀਡਡ ਬਾय ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥਨ ਪੀਰੀਅਡ, ਫੋਲੋਡ ਬਾय ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਐਰਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੋਲੋਡ ਬਾय ਜੈਕੋਬੀਅਨ ਐਰਾ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰਸੀਡਡ ਬਾय ਜੈਕੋਬੀਅਨ ਐਰਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਰਿਗਾਰਡਡ ਐਜ਼ ਅ ਕੈਵਲਿयर ਪੋਇਟ। ਕੈਵਲਿयर ਪੋਇਟ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਐਡਮੰਡ ਸਪੈਂਸਰ, ਸਰ ਜੌਨ ਸਕਲਿੰਗ, ਰੋਬਰਟ ਹੈਰਿਕ, ਰਿਚਾਰਡ ਲਵਲੈਸ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਹੈ 44 ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੈਵਲਿयर ਪੋਇਟ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਐਡਮੰਡ ਸਪੈਂਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਅ ਪੈਂਫਲੇਟ ਅ ਸ਼ਾਰਟ ਵਿਊ ਆਫ ਦਾ ਇਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਫੈਨੈਸ ਆਫ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਟੇਜ ਵਾਜ਼ ਪਬਲਿਸ਼ਡ ਬਾय, ਇਹ ਕਿਨੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਸਟਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹ ਜੈਰਮੀ ਕੋਲੀਅਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਦਾ ਜੈਰਮੀ ਕੋਲੀਅਰ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਨ ਵਿਚ ਪੋਮ ਡਸ ਜੌਨ ਡਨ ਰੈਫਰ ਟੂ ਦ ਸਨ ਐਜ਼ ਅ ਬਿਜ਼ੀ ਓਲਡ ਫੂਲ, ਦ ਫਲੀ, ਦ ਸਨਰਾਈਜ਼ਿੰਗ, ਨੋ ਮੈਨ ਇਜ਼ ਐਨ ਆਈਲੈਂਡ, ਦ ਗੁੱਡ ਮੋਰੋ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਦ ਸਨਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਦਿਸ ਡੈਸ਼ ਇਜ਼ ਯੂ ਐਂਡ ਆਈ and this our marriage bed, marriage temple, supply the missing word in the John Donne poem, church, moon, compass, flea। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਫਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਇਮ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਨੇ ਆ ਵਾਲਾ ਵਰਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੇ ਬੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਪੋਇਮ ਪੜ੍ਹੀ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਫਲੀ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, in which poem does John Donne compare two lovers to stiff twin compasses, the flea, a valediction, forbidding mourning, canonization, none of the above। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ, a valediction, forbidding mourning। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਨ ਡਨ ਨੇ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਟੂ ਲਵਰਸ ਨੂੰ ਸਟਿਫ ਟੂ ਕੰਪਸਸ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, they also serve who complete the line from the John Milton poem, pray and worship, work hard, believe in God, only stand and wait। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਵੀ they also serve who only stand and wait, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। better to reign in hell than to serve in heaven, John Milton gives this line to Saturn, Adam, Eve, Beelzebub। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ Saturn is the right answer, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ। Milton declared purpose in composing Paradise Lost is to spread the Christian faith, to write a great epic, to show his erudition, to justify the way of God। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ Milton declared purpose in composing Paradise Lost is to justify the way of God is the right answer। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, Lycidas is a LG written in the memory of Edward King, Arthur Hallam, Charles Diodati ਜਾਂ ਫਿਰ none of above। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ Lycidas ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਐਡਵਰਡ ਕਿੰਗ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ LG ਹੈ
ये एडवर्ड कैंग ਲਈ लिखी गई सी इन द मैमरी ऑफ blaming the playwright for spreading profanity theatre were closed by parliament in England in ਵੀ ਕਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਥੀਏਟਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ playwrights for spreading profanity ਥੀਏਟਰ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ 1642 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਪਟੈਂਬਰ 1642 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਥੀਏਟਰਸ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ most heterogeneous ideals are yoked by a violence together the comment about John Donne and his followers by Samuel Johnson is made in his work Life of Cowley या फिर Preface to Shakespeare या फिर Life of Richard Savage या फिर Metaphysical Poet। सो दोस्तों इत्थे सही जवाब है Life of Cowley। ठीक है जी, Life of Cowley। जे मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत हुई तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਾਫ ਕਰਿਓ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ which poem by John Donne begin with a first person pronoun। ਇੱਥੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ ਜੀ Air and Angels, A Burnt Ship, A Good Morrow, A Sun Rising। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਜੌਨ ਡਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪੋਇਮ ਹੈਗੀ ਆ ਗੁੱਡ ਮੋਰੋ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਪ੍ਰੋਨਾਉਨ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਗਨ ਵਿਦ ਦ ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਪ੍ਰੋਨਾਉਨ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ which of the following author does not belong to the Augustan age। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਈਟਰ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਆਥਰ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਗਸਟਨ ਏਜ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਕਿ ਉਹ ਹੈਨਰੀ ਫੀਲਡਿੰਗ ਨੇ, ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਪੋਪ, ਜੋਨਾਥਨ ਸਵਿਫਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੈਨ ਜੌਨਸਨ। ਸੋ ਦੋਸਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਬੈਨ ਜੌਨਸਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥਨ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬੈਨ ਜੌਨਸਨ ਇਜ਼ ਫਰੋਮ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥਨ ਏਜ। ਸੋ ਬੈਨ ਜੌਨਸਨ ਹੋ ਗਏ, ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਮਾਰਲੋ ਹੋ ਗਏ, ਵਿਲੀਅਮ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥਨ ਏਜ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸੀਗੇ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਆਗਸਟਨ ਏਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਟਰੂ of Augustan age in English literature। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਦੱਸੋ ਵੀ which of the following is not true। Augustan age ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਦੱਸੀ ਗਈ? satire on a dominant mode, satire as a dominant mode। option number B admiration and imitation of a Latin classes ਜਾਂ ਫਿਰ emergence of poetic tragedy ਜਾਂ ਫਿਰ reign of Queen Anne, King George and I first and George second। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ emergence of poetic tragedy। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ characteristics ਅਗਸਟਨ ਏਜ ਦਾ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਦ ਸਟੱਡੀ ਰਾਈਜ਼ ਆਫ ਨੋਵਲ ਇਜ਼ ਰਿਟਨ ਬਾਏ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਹੈ ਇਹ ਐਨ ਵਾਟ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸੌਖਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਚ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਬੁੱਕਸ ਐਂਡ ਆਥਰ। ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਪੂਲਰ ਵਰਕ ਵੇਖੀਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਮੇਲਾ, ਟੇਲ ਆਫ ਟਬ ਤੇ ਕਾਟੋ ਦਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਡਨਸਿਆਰਡ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੈਮੂਅਲ ਰਿਚਾਰਡਸਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਹੈ ਉਹ ਸੀਗਾ ਪਮੇਲਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਹੈਨਰੀ ਫੀਲਡਿੰਗ ਨੇ ਸ਼ਮੇਲਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਸ਼ਮੇਲਾ ਇਹਦੇ ਰਿਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਜਿਹਾ ਉਡਾ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਮੇਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭੋਲੀ ਭਾਲੀ ਕੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਮੇਲਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਲਾਕ ਤੇ ਚਤਰ ਕੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੋਨਾਥਨ ਸਵਿਫਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਆਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਟੇਲ ਆਫ ਅ ਟਬ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਪੋਪ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋਸਫ ਐਡਸਨ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਹੈ ਜੋਸਫ ਐਡਸਨ ਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਾਟੋ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਪੋਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਹੈ ਡਨਸਿਆਰਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਆਪਸ਼ਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਫਸਟ ਹੈ, ਫਸਟ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਜੀ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਾ 4 ਬਣਿਆ, ਜੋਸਫ ਐਡਸਨ ਦਾ ਫਸਟ ਦਾ 4 ਕਾਟੋ ਬਣਿਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਪੋਪ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਸੈਕੰਡ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਹੀ ਬਣਿਆ ਡਨਸਿਆਰਡ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੋਨਾਥਨ ਸਵਿਫਟ ਇਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਕ ਹੈ ਜੀ ਅ ਟੇਲ ਆਫ ਅ ਟਬ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਵੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੌਥੇ ਦਾ ਫਸਟ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੈਮੂਅਲ ਰਿਚਾਰਡਸਨ ਪਮੇਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਗੁਲੀਵਰ ਟਰੈਵਲ ਇਜ਼ ਰਿਟਨ ਬਾਏ, ਕਿਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ ਇਹ? ਜੋਸਫ ਐਡਸਨ, ਹੈਨਰੀ ਫੀਲਡਿੰਗ, ਸੈਮੂਅਲ ਰਿਚਾਰਡਸਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋਨਾਥਨ ਸਵਿਫਟ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਹੈ ਜੋਨਾਥਨ ਸਵਿਫਟ ਦੁਆਰਾ ਗੁਲੀਵਰ ਟਰੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਵਟ ਹੈਪਨ ਟੂ ਬੈਲਿੰਡਾ ਲੌਕ। ਇਹ ਲੌਕ ਵੈਸੇ ਇਹ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਛੱਲੇ ਜਿਹੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹੇਅਰ ਦੇ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬੈਲਿੰਡਾ ਨਾਮ ਦੀ। ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਪੋਪ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰੇਪ ਆਫ ਦਾ ਲੌਕ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਪੋਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਲੌਕ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸ਼ੀ ਗੈਟ ਇਟ ਬੈਕ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੈਰਨ ਨਾਮ ਦਾ ਪਰਸਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਹੀ ਉਹਦਾ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੰਬਰਾਇਲ ਬ੍ਰਿੰਗ ਇਟ ਫਰੋਮ ਦਾ ਕੇਜ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਟ ਬਿਕਮ ਅ ਕੌਂਸਟੇਲੇਸ਼ਨ। ਕੌਂਸਟੇਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਕੌਂਸਟੇਲੇਸ਼ਨ ਉਹੀ ਤਾਰਾ ਮੰਡਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਗੀ ਉਸ ਲੌਕ ਦੀ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉੱਡ ਗਿਆ। ਸੋ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਅ ਮੌਕ ਐਪਿਕ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਹੈਵ, ਵੀ ਇਹ ਮੌਕ ਐਪਿਕ ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ।
सुपरनैचुरल मशीनरी, ग्रैंड स्टाइल, सीरीयस सबजैक्ट या फिर क्लासिकल रैफरेंसेस। सो इत्थे जिहड़ा तुहाडा सही जवाब है जी ये की है जी भी ये एक मॉक है। मॉक का की हुंदा जी मतलब कि मजाक जिहा उड़ाउणा, मतलब कि सीरीयस नहीं हुंदा है, ठीक है जी। सो सीरीयस सबजैक्ट इहदे विच नहीं हुंदा, बाकी तिन्ने जिहड़ियां गल्लां हुंदियां ने जो हुंदियां ने। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न ते। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिटन बाय जोनाथन स्विफ्ट, भी जोनाथन स्विफ्ट द्वारा किहड़ा वर्क है जी वो लिखा गया है? ड्रैपियर्स लैटर, कैटो, टॉम जोन्स, अ लैटर फ्रॉम इटली। वैसे दोस्तों हुणे आपां कैटो की गल कीती सीगी ना, तुहानूं याद होगा ये जोसेफ एडिसन का जिहड़ा वर्क है, हुणे मैं तुहानूं विखा दिंदा। जिवें आ वेखो, जिवें आपां गल कीती सी ना जोसेफ एडिसन का जिहड़ा वर्क है कैटो। सो ये जिहड़ा वर्क है जी ये तां पता लग गया भी ये इन्हां दा तां है नहीं, मतलब जोनाथन स्विफ्ट का आऊगा नहीं। टॉम जोन्स जिहड़ा वर्क है जी ये वर्क हैनरी फील्डिंग ने लिखा सीगा। बाद विच सैमुअल रिचार्डसन ने भी मदर हबार्ड्स, मैनूं हुण याद नहीं आ रहा उस वर्क का पता नहीं की नाम सीगा जी। सर चार्ल्स ग्रैंडसन नाम का एक वर्क सीगा जिहदे विच की करदे हुंदे आ भी टॉम जोन्स जिहड़ा वर्क सी हैनरी फील्डिंग का, सैमुअल रिचार्डसन उहदा रिप्लाई दिंदे हुंदे आ वर्क लिख के, ठीक है जी। सो ये तां है नहींगा। इत्थे जिहड़ा सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलदे हैं अगले प्रश्न ते। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर कोलैबोरेटेड विद रिचर्ड स्टील, भी किहड़ा इहो जिहा वर्क है जिहदे विच कह लो भी तुसीं उन्हां द्वारा रिचर्ड स्टील द्वारा कोलैबोरेशन की गई सीगी? सैमुअल जॉनसन, जोसेफ एडिसन, हैनरी फील्डिंग या फिर नन ऑफ अबव। सो इत्थे जिहड़ा सही जवाब है वह है जोसेफ एडिसन। इन्हां द्वारा कोलैबोरेट किया गया सीगा रिचर्ड स्टील नाल, ठीक है जी। सो हुण नैक्सट क्वेश्चन है स्क्वेयर अल्वॉर्दी इज अ करैक्टर इन, भी ये जिहड़ा वर्क करैक्टर है भी किहड़े वर्क दे विच है? ये टॉम जोन्स नाम के वर्क दे विच तुहानूं ये जिहड़ा करैक्टर है जी ये वेखण नूं मिलेगा। पमेला, जोसेफ एंड्रयू, क्लैरिसा, ठीक है जी। सो इन्हां दे विच नहीं मिलेगा। टॉम जोन्स ते जोसेफ एंड्रयू ये जिहड़े वर्क हैगे ने जी हैनरी फील्डिंग ने। पमेला ते जिहड़ा क्लैरिसा वर्क है ये हैगा सैमुअल रिचार्डसन दा। द स्पैक्टेटर जिहड़ा है जी वो पब्लिश किया गया सीगा कदों? ठीक है जी। सो मैनूं लगदा ये भी जोसेफ एडिसन का ही वर्क है शायद, जे मैं गलत होया तुसीं करैक्ट जरूर कर दिओ कमेंट बॉक्स दे विच। सो इत्थे जिहड़ा ऑप्शन नंबर सी है 1711 तो लैके 1712 तक जिहड़ा पब्लिश है जी उदों कीता गया सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेस्ट नोन फॉर हिज एपिस्टोलरी नॉवल। एपिस्टोलरी नॉवल हुंदा की है वैसे जिवें कि लैटर के फॉर्म दे विच जिहड़े भी नॉवल्स लिखे जाते हैं। सो इहदे लई कौन जाणिया जांदा? सो दोस्तों ऑप्शन नंबर जिहड़ा हैनरी फील्डिंग, डैनियल डिफो या फिर सैमुअल रिचार्डसन या फिर जॉर्ज इलियट। सो इत्थे ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सैमुअल रिचार्डसन का क्लैरिसा हुणे आपां गल कीती सीगी। एक होर भी इन्हां दे वर्क सीगे भी ਉਹ इन्हां द्वारा कह लो कि एपिस्टोलरी जिहड़ा नॉवल्स है भी ਇਹਦੇ फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ क्लैरिसा नाम ਦਾ ਇੱਕ वर्क ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ द्वारा ही लिखा गया ਸੀ। सो ਇਹ एपिस्टोलरी नॉवल लिखे ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ 68 ਕੋएट्जिस नॉवल 4 इज बेस्ड ऑन द प्लॉट ऑफ रॉबिन्सन क्रूसो, टॉम जोन्स, क्लैरिसा या फिर जोसेफ एंड्रयू। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ਜਿਹੜਾ पिकरेस्क ਜਿਹੜਾ नॉवल है पिकारेस्क नॉवल बेसिकली डील विद हिस्टोरिकल इवेंट्स, रोमांटिक स्टोरी, एडवेंचर ऑफ अ लवेबल रोग या फिर सुपर ह्यूमन करैक्टर। सो इत्थे ऑप्शन नंबर जिहड़ा बी है एडवेंचर ऑफ अ लवेबल रोग ਇਹਦੇ द्वारा डील करता है पिकरेस्क नॉवल। चलते हैं 70 क्वेश्चन ते। द स्ट्रक्चर ऑफ द नॉवल इज रिटन बाय, द स्ट्रक्चर ऑफ नॉवल ਇਹ ਕਿਹਦੇ द्वारा लिखा गया ਸੀਗਾ? ईएम फॉस्टर, पर्सी लुबॉक, वेन सी बूथ या फिर एडविन मोयर। सो इत्थे सही जवाब है एडविन मोयर। ये भी आ वैसे अपने सिलेबस दे विच है नहीं बट ये पेपर दे विच आया ते आपां तां थोड़ा बहुत इहनूं वेख लैंदे आ। क्वेश्चन नंबर जिहड़ा नैक्सट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिस्टिंक्टिव करैक्टरिस्टिक ऑफ अ रोमांटिक पीरियड? रिफाइंड पॉलिश्ड डिक्शन, एम्फेसिस ऑन अ सब्जेक्टिविटी, वर्शिप ऑफ नेचर, प्राइमेसी ऑफ इमेजिनेशन। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। भी रिफाइंड पॉलिश्ड डिक्शन ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ रोमांटिक पीरियड ਦਾ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਵਰਕ ਹੈ सॉन्ग ऑफ इनोसेंट एंड सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस बाय विलियम ब्लेक का एक वर्क है भी ये पहली बार पब्लिश कदों होया सी? 1780 ਦੇ ਵਿੱਚ, 1798 ਦੇ ਵਿੱਚ, 1789 ਦੇ ਵਿੱਚ या फिर 1800 ਦੇ ਵਿੱਚ। 1798 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਲਿਰਿਕਲ ਬੈਲਡ ਵੁਡਸਵਰਥ ਤੇ ਐਸਟੀ ਕਾਲਰਿਜ ਦਾ ਇੱਕ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1800 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਰਿਕਲ ਬੈਲਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਫੇਸ ਹੈ ਉਹ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਬਟ 1789 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂਗ ਆਫ ਇਨੋਸੈਂਟ ਐਂਡ ਸੌਂਗ ਆਫ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਲੀਅਮ ਬਲੇਕ ਦਾ ਵਰਕ 1789 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਫਸਟ। क्वेश्चन नंबर ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਟਾਈਟਲ ਆਫ ਅ ਪੋਇਮ ਇਜ਼ ਇਨਕਲੂਡਡ ਇਨ ਬੋਥ ਸੌਂਗਸ ਆਫ ਇਨੋਸੈਂਟ ਐਂਡ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ। ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਇਨੋਸੈਂਟ ਐਂਡ ਸੌਂਗਸ ਆਫ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਟਾਈਗਰ, ਪੋਇਜ਼ਨ ਟਰੀ, ਨਰਸ ਸੌਂਗ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਾ ਸਿਕ ਕਰੂਜ਼। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਹੈ ਨਰਸ ਸੌਂਗ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਵਿਲੀਅਮ ਵਰਡਸਵਰਥ prefixed an essay to lyrical ballad in 1798. So it was titled
ਵੀ ਇਹਦਾ ਟਾਈਟਲ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੀਫੇਸ ਟੂ ਲਿਰਿਕਲ ਬੈਲਡ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 1800 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਂ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1798 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਵਾਬ, ਨੋਟ ਔਨ ਅ ਪੋਇਟਿਕ ਡਿਕਸ਼ਨ, ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ B ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਕਿ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਟੂ ਲਿਰਿਕਲ ਬੈਲਡ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ 1798 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਲਿਰਿਕਲ ਬੈਲਡ ਦਾ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਟੂ ਲਿਰਿਕਲ ਬੈਲਡਸ। ਮੋਸਟ ਪਪੂਲਰ ਪੋਮ ਬਾਈ S.T. ਕੋਲਰਿਜ ਇਨਕਲੂਡਡ ਇਨ ਲਿਰਿਕਲ ਬੈਲਡ ਇਜ਼, ਵੀ S.T. ਕੋਲਰਿਜ ਦੀ ਇੱਕ ਮੋਸਟ ਪਪੂਲਰ ਜਿਹੜੀ ਪੋਇਮ ਹੈ ਲਿਰਿਕਲ ਬੈਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਐਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੁਬਲਾ ਖਾਨ, ਕ੍ਰਿਸਟਾਬੈਲ, ਰਾਈਮ ਆਫ ਦਾ ਏਸ਼ੀਐਂਟ ਮੈਰੀਨਰ, ਫਰੋਸਟ ਐਟ ਮਿਡਨਾਈਟ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ C ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ, ਵੀ ਰਾਈਮ ਆਫ ਦਾ ਏਸ਼ੀਐਂਟ ਮੈਰੀਨਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਲਿਰਿਕਲ ਬੈਲਡ ਤੇ ਖਤਮ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਟਿੰਟਨ ਐਬੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਰਡਵਰਥ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ C ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਕੋਲਰਿਜ ਮੇਕਸ ਅ ਡਿਸਟਿੰਕਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ fancy and imagination in biographia literaria in, Coleridge makes a distinction between fancy and imagination biographical literature in ਕਿਹੜੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਕੀ ਹੈ, ਚੈਪਟਰ 14 ਹੈ, ਚੈਪਟਰ 9 ਹੈ, 5 ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੈਪਟਰ 4 ਹੈ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ C ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਚੈਪਟਰ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਫੈਂਸੀ ਐਂਡ ਇਮੇਜਿਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਪੋਮ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਰਿਟਨ ਬਾय ਵਰਡਸਵਰਥ, ਵਰਡਸਵਰਥ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿਹੜੀ ਪੋਇਮ ਹੈ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਦ ਪ੍ਰੀਲਿਊਡ, ਲੂਸੀ ਗ੍ਰੇ, ਟਿੰਟਨ ਐਬੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਦ ਪ੍ਰੀਲਿਊਡ, ਗ੍ਰੇ, ਟਿੰਟਨ ਐਬੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕ ਨੇ ਇਹ ਵਰਡਸਵਰਥ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਈਪੀਰੀਅਨ ਵਰਡ ਮੈਂ ਸ਼ੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਜੌਨ ਕੀਟਸ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦ ਫਾਲ ਆਫ ਹਾਈਪੀਰੀਅਨ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਫੇਲੀਅਰ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਾਊਟ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਵਰਡਸਵਰਥ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਹਾਈਪੀਰੀਅਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਈਪੀਰੀਅਨ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਈਪੀਰੀਅਨ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਹੈ ਇਹ ਵਰਡਸਵਰਥ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਬਟ ਦ ਪ੍ਰੀਲਿਊਡ, ਲੂਸੀ ਗ੍ਰੇ, ਟਿੰਟਨ ਐਬੇ ਇਹ ਵਰਡਸਵਰਥ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸੀ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਅ ਥਿੰਗ ਆਫ ਬਿਊਟੀ ਜॉय ਫॉरएवर ਅਕਰਸ ਇਨ ਐਂਡੀਮੀਅਨ, ਹਾਈਪੀਰੀਅਨ, ਓਡ ਟੂ ਆਟਮ, ਓਡ ਟੂ ਗ੍ਰੀਸ਼ੀਅਸਨ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਅ ਥਿੰਗ ਆਫ ਬਿਊਟੀ ਜॉय फॉरएवर ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਪੂਲਰ ਲਾਈਨ ਵੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਐਂਡੀਮੀਅਨ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੋਇਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ A ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। 79 ਦ ਟਰਮ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਵਾਜ ਫਸਟ ਯੂਜ਼ਡ ਬਾਈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਹੈ ਇਹ ਫਸਟ ਯੂਜ਼ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲਾਰਡ ਬਾਇਰਨ ਨੇ, S.T. ਕੋਲਰਿਜ ਨੇ, ਡੋਰਥੀ ਵੁਡਸਵਰਥ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ D ਜੌਨ ਕੀਟਸ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਵਾਜ ਫਸਟ ਯੂਜ਼ਡ ਬਾਈ ਜੌਨ ਕੀਟਸ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ D ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਐਡੋਨਾਇਸ ਐਲਜੀ ਔਨ ਡੈਥ ਆਫ ਜੌਨ ਕੀਟਸ ਇਜ਼ ਰਿਟਨ ਬਾਈ, ਐਡੋਨਾਇਸ ਇੱਕ ਐਲਜੀ ਹੈ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜੌਨ ਕੀਟਸ ਦੀ ਡੈਥ ਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਪੀਬੀ ਸ਼ੈਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਹੈ ਜੀ ਐਡੋਨਾਇਸ ਇਹ ਜੌਨ ਕੀਟਸ ਦੇ ਡੈਥ ਤੇ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ A ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੀਬੀ ਸ਼ੈਲੇ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਸ਼ਾਇਦ ਡੁੱਬ ਕੇ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 81 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿੰਟਰ ਕਮਸ ਕੈਨ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਬੀ ਫਾਰ ਬਿਹਾਈਂਡ, ਅਕਰਸ ਇਨ ਵਿਚ ਪੋਇਮ, ਓਡ ਟੂ ਆਟਮ, ਓਡ ਟੂ ਵੈਸਟ ਵਿੰਡ, ਫਲੋਟਿੰਗ ਆਈਲੈਂਡ, ਸ਼ੀ ਵਾਕਸ ਇਨ ਬਿਊਟੀ। ਸੋ ਓਡ ਟੂ ਵੈਸਟ ਵਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨਸ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਲਾਈਨਸ ਨੇ ਤੇ ਪੀਬੀ ਸ਼ੈਲੇ ਦਾ ਵਰਕ ਹੈ ਇਹ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਟਰੂ ਅਬਾਊਟ ਡੋਰਥੀ ਵਰਡਸਵਰਥ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਵਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ੀ ਵਾਜ ਅ ਐਵਿਡ ਨੇਚਰ ਲਵਰ, ਅ ਡਾਇਰਿਸਟ, ਅ ਪੋਇਟ, ਵਾਜ ਮੈਰਿਡ। ਸੋ ਨੇਚਰ ਲਵਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਡਾਇਰਿਸਟ ਵੀ ਸੀ, ਪੋਇਟ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਬਟ ਉਹ ਮੈਰਿਡ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ D ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਤੇ ਵੁਡਸਵਰਥ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ D ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ 83ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ। ਇਨ ਵਿਚ ਨੋਵਲ ਜੇਨ ਆਸਟਨ, ਏਨ ਇਲੀਅਟ ਐਂਡ ਕੈਪਟਨ ਵੈਂਟਵਰਥ ਆਰ ਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਕਰੈਕਟਰ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਸੈਂਸ ਐਂਡ ਸੈਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨਸਫੀਲਡ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਸੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਡ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਜੁਡਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਪਰਸੂਏਸ਼ਨ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਕ ਹੈ ਜੇਨ ਆਸਟਨ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਡ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੈਂਸ ਐਂਡ ਸੈਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਕ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਾਈਡ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਜੁਡਾਈਸ ਲਿਖਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨਸਫੀਲਡ ਪਾਰਕ ਲਿਖਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਮਾ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਕ ਲਿਖਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਰਕ ਸੀਗਾ ਨਾਰਥ ਐਂਗਰ ਐਬੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਪਰਸੂਏਸ਼ਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 5-6 ਵਰਕ ਸੀਗੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸੀ। ਪਰਸੂਏਸ਼ਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਵਟ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਟਰੂ ਅਬਾਊਟ ਸਰ ਵਾਲਟਰ ਸਕੌਟ ਨੋਵਲ। ਇਵਾਨਹੋ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਨੋਵਲ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਸਰ ਵਾਲਟਰ ਸਕੌਟ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈ ਇਵਾਨਹੋ ਬਾਰੇ। ਇਹ 12ਵੀਂ ਸੈਂਚੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਰੋਮਾਂਸ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹ। ਰਿਵਾਈਜ਼ ਇੰਟਰਸਟ ਇਨ ਮਿਡਲ ਏजेस ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਸਟ ਪਬਲਿਸ਼ ਇਨ ਸਕੌਟ ਨੇਮ ਔਨ ਦ ਕਵਰ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ D ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਫਸਟ ਪਬਲਿਸ਼ ਵਿਦ ਵਾਲਟਰ ਸਕੌਟ ਔਨ ਕਵਰ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ D ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ।
ਵਟ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਟਰੂ ਆਫ ਗੋਥਿਕ ਨੋਵਲ। ਗੋਥਿਕ ਜਿਹੜੇ ਨੋਵਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਤਿੰਨ ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਗੋਥਿਕ ਨੋਵਲ ਦੀਆਂ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਨੈਰੇਟਿਵ, ਆਫਨ ਸੈਟ ਇਨ ਮਿਡੇਵਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਰੂਮਸ, ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਫ ਮਿਸਟਰੀ ਐਂਡ ਸਸਪੈਂਸ, ਸੁਪਰ ਨੈਚੁਰਲ ਇਵੈਂਟ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਵਟ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਨੋਵਲ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਬਿਲੋਂਗ ਟੂ ਵਿਕਟੋਰੀਅਨ ਪੀਰੀਅਡ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਵਿਕਟੋਰੀਅਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਵਰਕ ਹੈ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਜੇਨ ਆਇਰ, ਮਿਸਿਸ ਡੈਲੋਵੇ, ਪਿਕਵਿਕ ਪੇਪਰ, ਓਲੀਵਰ ਟਵਿਸਟ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਵੇਂ ਵਰਕ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਚਾਰਲਸ ਡਿਕਨਸਨ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਰਕ ਹੈ ਜੇਨ ਆਇਰ ਇਹ ਸ਼ਾਰਲਟ ਬ੍ਰੌਂਟੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮਿਸਟਰ ਡੈਲੋਵੇ ਇਹ ਵਰਜੀਨੀਆ ਵੁਲਫ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਰਜੀਨੀਆ ਵੁਲਫ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾਡਰਨ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਵਿਕਟੋਰੀਅਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਜਸਟਿਸ ਵਾਸ ਡਨ ਐਂਡ ਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਦ ਇਮੋਰਟਲ ਡੈਸ਼ ਹੈਜ਼ ਐਂਡਡ ਹਿਜ਼ ਸਪੋਰਟ ਇਜ਼ ਅ ਕੋਟ ਫਰੋਮ ਹਾਰਡ ਟਾਈਮਸ, ਜੂਡ ਦਾ ਅਬਸਿਕਿਓਰ, ਮੇਅਰ ਆਫ ਦਾ ਕਾਸਟਰਬੇਜ, ਟੈਸ ਆਫ ਦਾ ਡਬਰਵਲੇ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਟੈਸ ਆਫ ਦਾ ਡਬਰਵਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵਰਕ ਥਾਮਸ ਹਾਰਡੀ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਪੋਇਮ ਇਜ਼ ਰਿਟਨ ਬਾय ਐਲਫਰੈਡ ਟੈਨੀਸਨ। ਐਲਫਰੈਡ ਟੈਨੀਸਨ ਦੁਆਰਾ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਮ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਸਟ ਇਟਰ, ਫਰਾ, ਲਿਪੋਲਿਪੀ, ਮਾਈ ਲਾਸਟ ਡਚੈਸ ਤੇ ਡੋਵਰ ਬੀਚ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਡੋਵਰ ਬੀਚ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਥਿਊ ਐਰਨੋਲਡ ਦਾ ਵਰਕ ਹੈ ਜੀ। ਲਾਸਟ ਡਚੈਸ ਤੇ ਫਰਾ ਲਿਪੋਲਿਪੀ ਇਹ ਵਰਕ ਹੈਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਰੋਬਰਟ ਬਰਾਉਨਿੰਗ ਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਲੋਟਸ ਈਟਰ ਦੀ ਤੇ ਇਹ ਵਰਕ ਸੀਗਾ ਜੀ ਐਲਫਰੈਡ ਟੈਨੀਸਨ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਲਿਸਿਸ ਨਾਮ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਰਕ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਟਰੂ ਆਫ ਰੋਬਰਟ ਬਰਾਉਨਿੰਗ ਪੋਇਮ ਐਂਡਰੀਆ ਦੈਲ ਸੈਟੋ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਰਕ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਬਰਟ ਬਰਾਉਨਿੰਗ ਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਗਈ। ਇਹ ਇੱਕ ਡਰਾਮੈਟਿਕ ਮੋਨੋਲੋਗ ਸੀ, ਇਹ ਅਬਾਊਟ ਪੇਂਟਰ ਸੀਗਾ, ਸਪੀਕਰ ਇਜ਼ ਟਾਕਿੰਗ ਟੂ ਹਿਜ਼ ਵਾਈਫ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਪੀਕਿੰਗ ਇਜ਼ ਟੇਕਿੰਗ ਟੂ ਅ ਕਸਟਮਰ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਇਜ਼ ਟਾਕਿੰਗ ਟੂ ਅ ਕਸਟਮਰ। ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਰੋਬਰਟ ਬਰਾਉਨਿੰਗ ਪੋਇਮ ਪਬਲਿਸ਼ਡ ਅੰਡਰ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਮੈਡ ਹਾਊਸ ਸੈਲਸ ਇਜ਼। ਵੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਗ੍ਰਾਮੈਰੀਅਨ ਫਿਨਰਲ, ਪੋਰਫੀਰੀਆਸ ਲਵਰ, ਸੋਲੀਲੋਕੀ ਆਫ ਅ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਕਲੋਸਟਰ, ਲਵ ਅਮੰਗ ਦਾ ਰਿਊਨਸ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਹੈ ਪੋਰਫੀਰੀਆਸ ਲਵਰ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਦ ਕਰਾਈ ਆਫ ਦ ਚਿਲਡਰਨ ਇਜ਼ ਰਿਟਨ ਬਾय E.V. ਬਰਾਉਨਿੰਗ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਵਾਲਟਰ ਪੈਟਰ, P.B. ਸ਼ੈਲੇ, ਲਾਰਡ ਬਾਇਰਨ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ। ਔਨ ਹੀਰੋਜ਼, ਹੀਰੋ ਵਰਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਹੀਰੋਇਕ ਇਨ ਹਿਸਟਰੀ ਇਜ਼ ਅ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਬਾय। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। 4 ਲੈਕਚਰਸ, 5 ਲੈਕਚਰਸ, 6 ਲੈਕਚਰਸ ਜਾਂ ਫਿਰ 7 ਲੈਕਚਰਸ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ 6 ਲੈਕਚਰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। Unto this last is written by ਵਾਲਟਰ ਪੈਟਰ, ਥਾਮਸ ਕੈਰਲੀ, ਜੌਨ ਸਟੂਆਰਟ ਮਿਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੌਨ ਰਸਕਿਨ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਜੌਨ ਰਸਕਿਨ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ Unto this last ਵਰਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸੀ ਸੇਮ ਐਂਡ ਲਿਲੀਜ਼ ਔਰ ਬਾय ਜੌਨ ਰਸਕਿਨ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ। ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਹੈ ਵੀ ਜੌਨ ਰਸਕਿਨ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਡਿਊਟੀਜ਼ ਆਫ ਮੈਨ ਐਂਡ ਵੂਮਨ, ਫੌਨਾ ਐਂਡ ਫਲੋਰਾ, ਰਾਈਟ ਆਫ ਵਰਕਸ, ਨੇਚਰ ਆਫ ਆਰਟ। ਸੋ ਨੇਚਰ ਆਫ ਆਰਟਸ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਾ ਲਗਾਇਓ। ਉੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਆਫ ਮੈਨ ਐਂਡ ਵੂਮਨ। ਵੀ ਸੀਸਮ ਐਂਡ ਲਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੌਨ ਰਸਕਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 95 ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ। ਦ ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਐਜ਼ ਆਰਟਿਸਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਸੇ ਰਿਟਨ ਬਾय ਵਾਲਟਰ ਪੈਟਰ, ਜੌਨ ਰਸਕਿਨ, ਕੈਰਲੀ, ਆਸਕਰ ਵਾਈਲਡ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਜੀ ਡੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਮਾਸਟਰ ਕਾਰਟਰ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੂ ਇਜ਼ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਵਿਦ ਆਰਟ ਫॉर ਆਰਟ ਸਿਕਸ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਆਰਟ ਫॉर ਆਰਟ ਸਿਕਸ ਜਿਹੜਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਐਸੋਸੀਏਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਥਿਓਫਾਈਲ ਗੌਟੀਅਰ, ਜੌਨ ਰਸਕਿਨ, ਵਾਲਟਰ ਪੈਟਰ, G.D. ਰੋਸੈਟੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਹੈ ਜੌਨ ਰਸਕਿਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਆਈ ਐਮ ਬਰਡ ਐਂਡ ਨੋ ਨੈਟ and shares me. I am free human being. These lines occurs in Jane Eyre, Villette, Shirley, Wuthering Heights sorry. ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਜੇਨ ਆਇਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਹੈ ਜੇਨ ਆਇਰ ਇਹ ਸ਼ਾਰਲਟ ਬ੍ਰੌਂਟੇ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਨੋ ਬਰਡ ਐਂਡ ਨੋ ਨੈਟ ਐਂਸ਼ੋਰ ਮੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਨਸ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹੈਥਕਲੀਫ ਇਜ਼ ਅ ਕਰੈਕਟਰ ਇਨ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਗ੍ਰੇਟ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਜੇਨ ਆਇਰ, ਟੇਲ ਆਫ ਟੂ ਸਿਟੀਜ਼, ਵੂਥਰਿੰਗ ਹਾਈਟਸ। ਤੋਂ ਵੂਥਰਿੰਗ ਹਾਈਟ ਐਮਿਲੀ ਬ੍ਰੌਂਟੇ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸ਼ਾਰਲਟ ਬ੍ਰੌਂਟੇ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਹੀਥਕਲੀਫ ਨਾਮ ਦਾ ਇਹਦਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਬਾਇਰੋਨਿਕ ਹੀਰੋ ਵੀ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੋਟਾਗੋਨਿਸਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਬੈਟਸੇਬਾ
एवरडेने इज अ करैक्टर इज अ सेंट्रल करैक्टर इन किहड़े वर्क दे विच है? मेयर ऑफ कास्टर ब्रिज, अ पेयर ऑफ ब्लू आइज, फार फ्रॉम द मैडलिंग क्राउड, जूड द ऑब्सिक्योर। सो इत्थे जिहड़ा तुहाडा सही जवाब है जी वो है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। पिप इज द सेंट्रल करैक्टर इन फॉलोइंग चार्ल्स डिकेंस नॉवेल्स? ग्रेट एक्सपेक्टेशन, ग्लीक हाउस, हार्ड टाइम्स, डेविड कॉपरफील्ड। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट ते। इन माई बिगिनिंग इज माई एंड, इन माई बिगिनिंग इज माई एंड, दिस लाइन इज अ टी.एस. इलियट पोएम। गैरंटन, द वेस्टलैंड, द हेलो मैन, फोर क्वार्टर। सो इत्थे जिहड़ा तुहाडा सही जवाब है जी 101 दा, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ फोर क्वार्टेट्स। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इन हिज essay tradition and individual talent, T.S. Eliot argues that mind of the poet is just a catalyst. His criticism is a workshop criticism, या फिर his criticism of Wordsworth is unjustified, individual talent is independent of tradition। सो इत्थे ऑप्शन नंबर ए है जी ये तुहाडा सही है भी mind of the poet is just a catalyst, ठीक है जी। चलते हैं 103 प्रश्न ते। द टर्म ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव इज फर्स्ट यूज्ड बाय टीएलएट इन हिज एसे द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म, हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स, मेटाफिजिकल पोएम्स, द फ्रंटियर ऑफ क्रिटिसिज्म। सो ऑप्शन नंबर बी जिहड़ा तुहाडा सही जवाब होएगा जी द हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स। वर्जीनिया वुल्फ वाज एसोसिएटेड विद ब्लूम्सबरी ग्रुप, विच अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ दैट ग्रुप। सो इत्थे जिहड़ा तुहाडा सही जवाब है जी वो की है ईम फॉस्टर, क्लाइव बेल, डनकन ग्रांट ते विलियम बटलर जीट। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। भी वर्जीनिया वुल्फ ਤਾਂ ਐਸੋਸੀਏਟ ਸੀਗੇ ਬਲੂਮਬਰੀ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ, ਬਟ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਰਾਈਟਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੂਮਸਬਰੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਦੋ ਬੰਦੇ ਸੀ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੀਗੀ ਵਰਜੀਨੀਆ ਵੁਲਫ ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਈਐਮ ਫੋਸਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਿਲੀਅਮ ਬਟਲਰ ਜੀਟਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 105 वर्जीनिया वुल्फ इवेंट्स अ फिक्शनल करैक्टर जूडिथ शेक्सपियर इन किहड़े वर्क दे विच उन्होंने ये जिहड़ा करैक्टर इन्वेंट किया सी? मिसिस डैलोवे, अ रूम ऑफ वंस ऑन, टू द लाइट हाउस, ऑरलैंडो। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अ रूम ऑफ वन ऑन जिहड़ा ये करैक्टर है जी ये इन्होंने ये विच इन्वेंट किया सी। चलते हैं अगले प्रश्न ते। विच सैक्शन ऑफ द वेस्टलैंड हैज संस्कृत वर्ड दत्ता, दयाधम ते दम्यता। सो ए गेम ऑफ चैस, डेथ बाय वाटर, अ फायर सरमन, वट अ थंडर सैड। ये जिहड़ा वर्क है जी ये विच गल दसी गई है। चलते हैं 107 प्रश्न ते। वट इज द नरेटर ऑफ, हु इज द नरेटर ऑफ जोसेफ कॉनराड का एक नॉवल है लॉर्ड जिम, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ नरेटर है, ठीक है, ਜਿਹੜਾ स्टोरी सुना रहा कौन है? थर्ड पर्सन ओमनीसेंट नरेटर, कॉनराड, मार्लो, जिम। सो ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਲੋ ਨਾਮ ਦਾ ਪਰਸਨ ਹੈ ਉਹ ਨਰੇਟਰ ਹੈ ਲॉर्ड जिम ਦੇ ਵਿੱਚ जोसेफ कॉनराड ਦਾ ਜਿਹੜਾ वर्क है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ in which novel by Conrad could appear as a character? Heart of Darkness, नॉस्ट्रोमो, नेगर ऑफ नार्सिसिस या फिर लॉर्ड जिम। सो दोस्तों हार्ट ऑफ डार्कनेस जिहड़ा कह लो वर्क है जोसेफ कॉनराड दा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਟਸ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਅਰ ਹੁੰਦਾ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ 109 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਰਿਟਨ ਬਾਈ ਈਐਮ ਫੋਸਟਰ, ਕਿਹੜਾ ਵਾਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਈਐਮ ਫੋਸਟਰ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ? ਅ ਰੂਮ ਆਫ ਵਨ, ਇਹ ਰੂਮ ਵਿਦ ਅ ਵਿਊ, ਹਾਵਰਡ ਐਂਡ, ਅ ਰੂਮ ਆਫ ਵਨ ਔਨ ਐਸਪੈਕਟ ਆਫ ਨੋਵਲ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਆਹ ਵੇਖੋ वर्जीनिया वुल्फ ने वुल्फ का करैक्टर किहदा सीगा? अ रूम ऑफ वन ऑन्स, मतलब कि यह वर्क जिहड़ा वर्क है भी ये किहदे द्वारा लिखा गया सीगा? रूम ऑफ वंस ऑन, भी ये वर्जीनिया वुल्फ ने लिखा सी। मतलब कि ईएम फॉस्टर का मिलता जुलता एक होर वर्क है अ रूम विद अ व्यू, बट इट इज नॉट रिटन बाय वर्जीनिया वुल्फ। वर्जीनिया वुल्फ वर्क नेम इज अ रूम ऑफ वंस ऑन। चलते हैं अगले प्रश्न ते। प्रोफेसर गोडबॉल इज अ करैक्टर, गोडबॉले इज अ करैक्टर इन द नॉवल अ पैसेज टू इंडिया, सरपेंट एंड द रोप, वेटिंग फॉर द महात्मा, द रेनबो। सो ऑप्शन नंबर जिहड़ा ए है ये तुहाडा सही जवाब है, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर पैसेज ऑफ इंडिया दे विच तुहानूं जिहड़ा करैक्टर है वेखण नूं मिलेगा। मैच द फॉलोइंग ऑथर एंड बुक्स। सो इहदे विच दसो भी किहड़ा ऑथर ते बुक्स हैगे आ जी, वो तुहानूं सही जवाब देना है। सो ईएम जे तुसीं वैसे वेखो वर्जीनिया वुल्फ दा टू द लाइट हाउस इन्हां दा वर्क है, ठीक है जी। तो जे आपां गल करिए डी.एच. लॉरेंस दी, सो इन्हां दा जिहड़ा वर्क है वो वुमेन इन लव है। जे आपां गल करिए जोसेफ कॉनराड दी, इहदा जिहड़ा वर्क है इन्हां दा यह है द सीक्रेट एजेंट। ईएम फॉस्टर की गल करिए इन्हां दा जिहड़ा वर्क है द हिल्स ऑफ देवी, ठीक है जी। बाकी तुसीं वेख लिओ किहड़ा ऑप्शन इत्थे सही हो रहा, जिवें कि इत्थे जिहड़ा ऑप्शन नंबर बी है वो सही हो जाएगा भी पहले इहदा दूसरा ईएम फॉस्टर का दूसरा द हिल ऑफ देवी, सैकेंड जिहड़ा वर्जीनिया वुल्फ है वह बन गया तीसरा वर्जीनिया वुल्फ का टू द लाइट हाउस, तो यह जिहड़ा बन गया फोर्थ, थर्ड द डी.एच. लॉरेंस का वुमेन इन लव, जोसेफ कॉनराड का बन गया फर्स्ट जिहड़ा सीक्रेट एजेंट। चलते अगले प्रश्न ते। मैच द फॉलोइंग करैक्टर एंड नोवल्स दे अपीयर। वेखते हैं ये क्वेश्चन थोड़ा जिहा कॉम्प्लीकेटेड हो सकता तुहाडे लई, क्योंकि जरूरी नहीं होंदा भी आपां सारे आपां नूं वर्क तो याद हो जाते हैं, बट करैक्टर याद करन लगे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है। जेकर तुहानूं एक भी करैक्टर याद हो जाता इन्हां दे विच्चों, मतलब मान के चलो भी तुहाडा जिहड़ा
क्वेश्चन है वो आराम नाल सॉल्व हो जाऊगा। जिवें कि इत्थे वेखो भी इत्थे जिहड़ा पहले दा की हो सकदा, जिवें कि कैप्टन जिहड़ा गुड साहब है ये तुहानूं मिलेगा लॉर्ड जिम दे विच। जे आपां गल करिए ऑप्शन नंबर जिहड़ा तुहानूं जिहड़ा आह है भी जिवें तुसीं वेखो दा वर्क भी सैप्टिमस ये तुहानूं मिलेगा मिसिस डैलोवे दे विच। जे आपां गल करिए टॉम ब्रैंगवेन दी ये तुहानूं मिलेगा द रेनबो वर्क दे विच। हेलेंस स्कैलगैल ये जिहड़ा तुहानूं वर्क है जी ये तुहानूं इहदे विच तुहानूं जिहड़ा करैक्टर है मतलब कि ये सारे करैक्टर सीगे ये वर्क सीगा ये तुहानूं हवार्ड एंड दे विच जिहड़ा वर्क है जी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ A ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਵਰਕ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਰਿਟਨ ਬਾय ਡੀ.ਐਚ. ਲਾਰੈਂਸ। ਡੀ.ਐਚ. ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਵਰਕ ਹੈ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ? ਐਰਨ ਰॉड, ਪਲਮਡ ਸਰਪੈਂਟ, ਕੈਂਗਰੂ, ਵੇਅਰ ਐਂਜਲ ਫੇਅਰ ਟੂ ਟ੍ਰੈਡ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ C ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਹੈ ਇਹ ਫੋਸਟਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। क्वेश्चन नंबर जो 114 है, मे शी बी ग्रांटेड ब्यूटी एंड येट नॉट ब्यूटी टू मेक अ स्ट्रेंजर आई डिस्ट्रॉट। दीज लाइन्स आर फ्रॉम W.B. Yeats poems Lid and Swans, A Prayer for My Daughter, Among School Children, The Stolen Child। सो ऑप्शन नंबर B, A Prayer for My Daughter, Prayer for My Daughter है भी ये लाइनां ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਵਿਲੀਅਮ ਬਟਲਰ ਦੀ ਜੀਟਸ ਦੀ ਪੋਇਮ ਹੈ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਕਰੈਕਟ ਅਬਾਊਟ ਵਿਲੀਅਮ ਬਟਲਰ ਜੀਟਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਇਰਿਸ਼ ਪੋਇਟ ਸੀਗੇ, ਡਰਾਮੈਟਿਸਟ ਸੀਗੇ, ਕਲਚਰਲ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਹੈਲਪ ਸੈਟਅਪ ਐਬੇ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਇਟ ਕੰਸੀਡਰਡ ਦ ਲਾਸਟ ਰੋਮਾਂਟਿਕ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਬਟ ਮੈਰਿਡ ਮੌਡਗੋਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ D ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਪਲੇਜ਼ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਰਿਟਨ ਬਾय G.B. ਸ਼ਾਹ। ਕਿਹੜਾ ਵਰਕ ਹੈ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਆਰਮਸ ਐਂਡ ਦਾ ਮੈਨ, ਮੇਜਰ ਬਾਰਬਰਾ, ਮੈਨ ਐਂਡ ਸੁਪਰਮੈਨ। बट जो डॉल हाउस है इन्होंने द्वारा नहीं लिखा गया सी। ऑप्शन नंबर D इज द राइट आंसर। चलते हैं 117 क्वेश्चन ते। ओ गॉड दैट मेडस्ट दिस ब्यूटीफुल अर्थ व्हेन विल बी रेडी टू एक्सेप्ट द सेंट्स। दिस इज द डायलॉग फ्रॉम सेंट जोआन, पिगमेलियन, कैंडिड, द डेविल डिसिप्लिन। सो ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर। ठीक है जी। सो ये सारे वर्क ने जी जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के वर्क ने। हु वाज द लाइब्रेरियन एंड वाज नेम्ड द ग्रेटेस्ट पोएट वॉर ब्रिटिश राइटर द टाइम्स इन 2008। सो इन्होंने किहड़ा जवाब सही है जी? विलियम गोल्डिंग्स, फिलिप लार्किन, V.S. नाइपाल, डोरिस लैसिंग। सो फिलिप लार्किन जिहड़े हैगे ने जी ये इन्हां दा जिहड़ा कह लो भी ये जिहड़ी गल है जी उन्हां बारे कीती गई है। हुण दसो भी मैच द फॉलोइंग पोएट्स एंड देयर वर्क। ठीक है जी। जिवें कि आपां वेखीए भी फिलिप लार्किन थोड़े जिहे पॉपुलर जे है, मतलब कि इन्हां ने एक वर्क लिखिया सी द लेस डिसीव्ड। जिहड़ा टैड ह्यूज सीगे ये जानवरां ते ज़्यादातर लिखदे सीगे। सो इन्हां दा वर्क हो गया क्रो। ठीक है जी। जे ये तुसीं दो लगा ले तो बाकी तुसीं वेख लियो भी सारे जवाब तुहाडे आराम नाल ही सही होणगे। जिवें कि आपां वेखीए पहले दा चौथा बन गया, पहले दा की बन गया? चौथा बन गया नॉट वेविंग बट ड्राउनिंग जिहड़ा है जी स्टीव स्मिथ द्वारा लिखा गया सी। बट जे आपां गल करिए फिलिप लार्किन दी इत्थे गल कीती गई है तीसरे दे आ गया द लेस डिसीव्ड। सीमन सैने दा जिहड़ा वर्क है ये हैगा सी डेथ ऑफ द नेचुरलिस्ट, टैड ह्यूज ने लिखा सी क्रो। सो ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स वाज अपॉइंटेड पोएट लॉरेट इन 1984। 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੂੰ ਪੋएट लॉरेट ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਸਟੀਵ ਸਮਿਥ, ਇਵਾਨ ਬੋਲੈਂਡ, ਟੈਡ ਹਿਊਜ਼, ਸਿਮਸ ਹੈਨੇ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ C ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਰਿਟਨ ਬਾय ਟੈਡ ਹਿਊਜ਼? ਦ ਹੌਲੀਡੇ, ਦ ਹੌਕ ਇਨ ਦ ਰੇਨ, 1984, द वुमेन विदाउट कंट्री। सो इत्थे तुहाडा जिहड़ा सही जवाब है जी हॉक इन द रेन। ये भी टैड ह्यूज मैं तुहानूं पहला भी दस्सिया सीगा कि मेनली जानवरां ते ही जिहड़ी इन्हां दीयां पोएम्स हुंदियां सीगीआं। ठीक है जी। जिहड़ा वर्क हुंदा सी। ऑप्शन नंबर B इज द राइट आंसर। चलदे हैं अगले प्रश्न ते। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय स्टीव स्मिथ। स्टीव स्मिथ द्वारा किहड़ा वर्क नहीं लिखा गया? ओवर द फ्रंटियर, द हॉलीडे, नोवल ऑन येलो पेपर्स। ये तो लिखे गए स्टीव स्मिथ के थ्रू। बट द नॉट वेविंग बट ड्राउनिंग ये वर्क इन्हां द्वारा नहीं लिखा गया। सो ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। अपने थोड़े के प्रश्न रह गए ने जी, इन्होंने भी आप कर लेने। जॉर्ज ऑरवेल इज द पेन नेम ऑफ। भी तुहानूं पता होगा भी ये किहदा नेम है? मैरी एन सेवांस, सैमुअल लैंगहोम क्लेमेंस, चार्ल्स लुडविग डॉक्सन ते लास्ट विच आ गया एरिक आर्थर ब्लेयर। सो ऑप्शन नंबर B तुहाडा जिहड़ा जवाब है जी सही है भी जॉर्ज ऑरवेल दा जिहड़ा पेन नेम सीगा वो सीगा एरिक आर्थर ब्लेयर। क्वेश्चन नंबर जिहड़ा नैक्सट है जी इहदे विच तुहानूं ये पुछया जा रहा भी डाउन एंड आउट इन पैरिस एंड लंडन इज अ नॉवल रिटन बाय। भी ये जिहड़ा वर्क है भी किहदे द्वारा लिखा गया सीगा? ये जिहड़ा वर्क है ये जिहड़ा नॉवल है ये जॉर्ज ऑरवेल द्वारा लिखा गया सी। ठीक है जी। सो चलते हैं अगले प्रश्न ते। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवलिस्ट एंड देयर वर्क। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ 125 ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜॉर्ज ऑरवेल ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਐਨੀਮਲ ਫਾਰਮ ਹੈ। ਵਿਲੀਅਮ ਗੋਲਡਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਦ ਲਾਰਡ ਆਫ ਦ ਫਲਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪਪੂਲਰ ਹੈ ਜੀ।
ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਹਮ ਗ੍ਰੀਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਹੈ ਹਾਰਟ ਆਫ ਮੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲਡਨ ਨੋਟਬੁੱਕ ਹੈ ਇਹ ਦੋ ਵਰਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਡੋਰਿਸ ਲੈਸਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਦ ਨੋਵਲ ਐਨੀਮਲ ਫਾਰਮ ਇਜ਼, ਜਿਹੜਾ ਨੋਵਲ ਹੈ ਐਨੀਮਲ ਫਾਰਮ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਸਟੋਰੀ ਹੈ, ਐਨ ਐਲੀਗੋਰੀਕਲ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੈ ਅਬਾਊਟ ਨੇਚਰ ਐਂਡ ਐਨੀਮਲ ਅਬਾਊਟ 18th ਸੈਂਚੁਰੀ ਇੰਗਲੈਂਡ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਐਨ ਐਲੀਗੋਰੀਕਲ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੈ ਜੀ ਐਨੀਮਲ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਬਿਗ ਬ੍ਰਦਰ ਇਜ਼ ਵਾਚਿੰਗ ਯੂ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਬਿਗ ਬ੍ਰਦਰ ਇਜ਼ ਵਾਚਿੰਗ ਯੂ ਇਜ਼ ਫਰੋਮ ਜਾਰਜ ਆਰਵੇਲ ਨੋਵਲ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਉਹ ਹੈ 1984, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਗ ਬ੍ਰਦਰ ਇਜ਼ ਵਾਚਿੰਗ ਯੂ, 2+2 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 5, ਰੂਮ ਨੰਬਰ 101, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 1984 ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਹੈ ਜਾਰਜ ਆਰਵੇਲ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜਾਰਜ ਆਰਵੇਲ ਵਾਸ ਬੋਰਨ ਇਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੈ ਜੀ ਬਿਹਾਰ ਮੋਤੀਹਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਵਿਲੀਅਮ ਗੋਲਡਿੰਗ ਵੌਨ ਦਾ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਇਨ ਲਿਟਰੇਚਰ ਕਦੋਂ ਜਿੱਤੇ ਸੀਗੇ? ਉਹ 1983 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਹੈਨਰੀ ਸਕੂਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਕਰੈਕਟਰ ਆਫ ਗ੍ਰਾਹਮ ਗ੍ਰੀਨ ਨੋਵਲ, ਹਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਮੈਟਰ, ਕਮੇਡੀਅਨ, ਪਾਵਰ ਐਂਡ ਦਾ ਗਲੋਰੀ, ਦ ਐਂਡ ਆਫ ਫੇਅਰ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਹੈਨਰੀ ਸਕੂਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਕਰੈਕਟਰ ਇਨ ਗ੍ਰਾਹਮ ਗ੍ਰੀਨ ਨੋਵਲ। ਇਹ ਹਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਮੈਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਡੋਰਿਸ ਲੈਸਿੰਗ ਡਿਟੇਲ ਅ ਵੂਮਨ ਰਾਈਟਰਸ ਅਟੈਂਪਟ ਟੂ ਕਮ ਟੂ ਟਰਮ ਵਿਦ ਦ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਟਾਈਮਸ ਥਰੂ ਆਰਟ ਇਨ ਮਾਰਥਾ ਕੁਐਸਟ, ਦ ਗੋਲਡਨ ਨੋਟਬੁੱਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦ ਫਿਫਥ ਚਾਈਲਡ, ਦ ਮੈਮੋਰੀਜ਼ ਆਫ ਸਰਵਾਈਵਰ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਸਲਮਾਨ ਰਸ਼ਦੀ ਵਾਜ ਇਸ਼ੂਡ ਡੈਥ ਥ੍ਰੈਟ ਬਾਏ ਅਯਤੁੱਲਾ ਖੋਮੈਨੀ ਫॉर ਹਿਸ ਨੋਵਲ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਟੈਨਿਕ ਵਰਸਸ, ਸ਼ੇਮ, ਮਿਡਨਾਈਟ ਚਿਲਡਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੂਰ ਲਾਸਟ ਸਾਈਟ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਟੈਨਿਕ ਵਰਸਸ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੁੱਸਾ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਫਤਵਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਸਲਮਾਨ ਰਸ਼ਦੀ ਨੂੰ। Salim Sinai, the narrator of Midnight Children, is born in a British India, independent India, at the time of independence, none of above. So ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ at the time of independence. Iskandar Hadappa, Sufia Zenobia and Umar Khayyam are character in Rashidi novel Shame, Midnight Children, Shalimar the Clown ਜਾਂ ਫਿਰ Grimace. So ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ Shame is the right answer. India Wounded Civilization is a book written by Salman Rushdie, E.M. Foster, Amitabh Ghosh, V.S. Naipaul is the right answer. We Wounded Civilization is written by V.S. Naipaul. The book Nonsense Novel is written by Stephen Leacock, V.S. Naipaul, Salman Rushdie ਜਾਂ ਫਿਰ none of above. ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਨੌਨਸੈਂਸ ਨੋਵਲ ਹੈ ਰਿਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸਟੀਫਨ ਲੀਕੌਕ ਦੁਆਰਾ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਕੁਝ ਕੁ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ 6 ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਫ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਅਰਿਸਟੋਟਲ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਪਾਰਟ ਆਫ ਐਪਿਕ? ਕਰੈਕਟਰ, ਪਲਾਟ, ਥਾਟ, ਸਪੈਕਟੀਕਲ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ। defining silence is an example of metaphor, oxymoron, iron ਜਾਂ ਫਿਰ satire। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ oxymoron ਦਾ। a figure of speech where a part represent a whole is called, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਟੋਨਮੀ, ਮੈਟਾਫਰ, ਸਿੰਬਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਈਨੋਡੌਕ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਐਨਾਫੋਰਾ is dash a same sound and repeated in a poem when a word is repeated at the beginning of sentences, expression of a doubt or a gap in information when a sentence is purposely left incomplete। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? when a word repeated at the beginning of sentence, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਨਾਫੋਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੋਪੀਅਨ ਨੋਵਲ ਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ an ideal world where all is well, science fiction and hopeless world where everything has gone wrong ਜਾਂ ਫਿਰ a future situation। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ is the right answer। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। euphemism is praise of appreciation of someone, use of difficult word for simple thought, a literary device is mock someone, a polite substitute for a harsh uncomfortable idea। so option number D is the right answer। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। intertextuality can be best described as intimate interconnection between literary text, construction of text, use of myth and symbol, deliberate reference to other books। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ, intimate interconnection between literary text। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਪੈਟਿਸਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪੈਸਟਿਸ਼ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਲਿਟਰੇਰੀ ਵਰਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਇਹ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। that makes fun of another work, that deliberately imitate another creative work, that tries to show it better than earlier work ਜਾਂ ਫਿਰ none of above। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਹੈ that deliberately imitate another creative work। ਚੱਲਦੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। pathetic fallacy as a term was coined by,
ਇਹ ਹੈ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਹੈ ਜੀ ਜੌਨ ਰਸਕਿਨ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੋਇਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਵਿਚ ਆਫ these word describe the changing of the form of verb to reflect person, number, tense and mood। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ conjugation। which one of the following is not type of sign, index, symbol, icon, code is the right answer। चलते हैं 148 क्वेश्चन ते। the special feature like stress, juncture, pinch, intonation and juncture are collectively called suprasegmental phoneme, non articulatory phonemes, plosive या फिर nasal। so option number A is the right answer। भी supragrammatal phonemes ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ठीक है जी, option number A is the right answer। next प्रश्न है जी, a process of significant does not involve signifier, signified, object या फिर subject। so subject is the right answer। last question है जी, lexicon refer to the sound, meaning, relations and given is the dictionary, technical vocabulary specific to a particular use of language, prosodic terms, rhetorical term। so ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ option number A, sound, meaning, relations as given in the dictionary। so option number A is the right answer। hope so ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈਲਪਫੁਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਹੈਲਪਫੁਲ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ ਤੇ ਆਪਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਿਓ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ। ਗॉड ਬless ਯੂ ਆਲ।